Good afternoon, all of you, and warm welcome. In this lecture, we will start our unit number 2, commerce, retailing. Okay, so in this unit, we was discuss what is meant by retailing, then types of retailing, importance of retailing, recent trend in retailing, then organized and unorganized retailing. अशा बऱ्याचशाच कॉन्सेप्ट आपल्याला ह्या युनिट नंबर 2 मध्ये लर्न करायचे आहे. फर्स्ट युनिट मध्ये सर्व्हिस सेक्टर काय आहे, सर्व्हिस सेक्टरचे इम्पॉर्टन्स काय आहेत, स्कोप काय आहेत, एलिमेंट ऑफ सर्व्हिस सेक्टर अशा गोष्टी आपण लर्न केल्या होत्या, राईट. सो रिटेलिंग इट इज ऑल्सो व्हेरी इंटरेस्टिंग युनिट आणि यामधून खूप साऱ्या गोष्टी तुम्हाला लर्न करायला मिळतील. काही प्रॅक्टिकल जे एक्झाम्पल आहेत की तुम्हाला ऑलरेडी माहित आहेत. रिटेलिंग सेक्टर काय असतं किंवा रिटेलिंगचे जे ऍडव्हान्टेजेस आहेत ते आपल्याला बरेचसेच बघायला मिळतात. रिटेलिंग ही कशी कॉन्सेप्ट आहे ज्या एका प्लेस वरती आपल्याला वेगवेगळ्या वस्तू ऍट द सेम टाइम वी कॅन इझिली परचेस असं आपण नक्कीच म्हणू शकतो, राईट. सो रिटेलिंग इट्स अ व्हेरी गुड सर्व्हिस सेक्टर, पार्ट ऑफ सर्व्हिस सेक्टर. आणि ह्या सेक्टर मधून आपण काय करतो, goods and services purchase करतो. So what is mean by retailing? Retail industry, one of the faster changing and vibrant industry in the world, has contributed to the economic growth of the many countries. So retailing मुळे बऱ्याचशाच कंट्रीची ग्रोथ झालेली बघायला मिळते. So it is very good impact on our economic growth. Okay, economic growth वरती सुद्धा याचा इम्पॅक्ट झालेला बघायला मिळतो. Sorry. The waves of globalization and liberalization have brought with them tremendous industrial and technological growth, thereby changing the life of customers. On such an industry which has made a phenomenal impact on our daily life in retailing. सो रिटेलिंगचा आपल्या डेली लाईफ वरती खूप सारा इम्पॅक्ट होतो किंवा ट्रिमेंडस इम्पॅक्ट होतो असं आपण नक्कीच म्हणू शकतो. कारण ज्या गुड्स आपल्याला हवे असतात इझिली क्विकली प्रोव्हाइड करण्याचं काम ह्या रिटेलिंग सेक्टरमुळे होतं असं म्हटलं जातं. सो मीनिंग and definition of retailing. The term retailing refers to the sale of goods or commodity in small quantity directly to the consumer. So retailing मधून आपण काय करू शकतो? So the retailing refers to the sale of goods or commodity in small quantity directly to the customer. Directly आपण काय करू शकतो? Goods ह्या purchase करू शकतो. It includes activities of marketing and selling product or services to end users for their own household or personal use. So, retailing मधून goods and services अशा पद्धतीने सेल केल्या जातात की we can easily buy for our personal use. So, retailing is the final step in the distribution of merchandise for consumption by the end users or end consumers. So retailing काय आहे? Retailing is the final step of distribution of goods and services. Goods ची फायनल स्टेप काय असेल तर रिटेलिंग असणार आहे. फायनल स्टेप का म्हटलेला आहे? कारण रिटेलिंगचा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट कोणासोबत येतो तर कंझ्युमर सोबत. ते डायरेक्टली गुड्स ह्या कोणाला सेल करतात? कंझ्युमरला. दॅट इज वाय इट इन्क्लुड्स नॉट ओनली द गुड्स बट ऑल्सो द सर्व्हिसेस that may be provided to the end users. जे रिटेलिंग कडून फक्त गुड्स या सेल होऊ केल्या जात आहेत का? नाही. सो द रिटेलिंग सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड सर्व्हिसेस also to the final consumer or end users. So according to William Stanton, retailing consists of the sale and all the activities directly related to the ultimate consumer for personal and non-business users. So retailing काय आहे? Retailing consists of the sale and all activity directly related to the ultimate consumer. So consumer शी related ultimate ज्या काही थिंग आहे त्या retailing मध्ये includes असतील for the personal or
non-business users. Okay, so this is the introductory part of retailing and definition of retailing. So retailing is classified into two category: concept of organized and unorganized retailing. So organized retailing means, organized retailing काय असते बघा कॉन्सेप्ट, आणि अनऑर्गनाइज रिटेलिंग. ऑर्गनाइज ह्या वर्डिंग वरूनच तुमच्या लक्षात येईल, म्हणजे ज्या थिंक मध्ये, ज्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये सगळ्या गोष्टी ऑर्गनाइज आहेत, वेल प्लॅन आहेत, ज्याला काही रूल्स आहेत, दिस इज कॉल्ड द ऑर्गनाइज रिटेलिंग. So organized retailing has seen a significant growth in the past few years. Organized retailing refers to trading activity undertaken by licensed retailers. सो जिथे लायसन यूज केलं जातं, लायसन कंपल्सरी असतं, अशा रिटेलरना ऑर्गनाइज रिटेलर असं आपण म्हणू शकतो. इट इन्क्लुड्स द कॉर्पोरेट बॅकअप रिटेल चेन अँड ऑल्सो प्रायव्हेटली ओन लार्ज रिटेल बिझनेस. म्हणजे इथे जे लार्ज स्केल बिझनेस आहेत रिटेलिंग प्रायव्हेट बेसिस वरती, हे ऑर्गनाइज रिटेलिंग मध्ये येतात. ऑर्गनाइज रिटेल टिपिकली मीन्स लार्ज स्केल चेन स्टोर which are corporatized and which apply modern management techniques. म्हणजे तर तुम्ही काही मॉल्स वगैरे जर बघितले असतील रिटेलिंगचे, हे सुद्धा ऑर्गनाइज रिटेलिंग मध्ये येतात, ज्यांना लायसन्सची गरज असते, जे स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करतात, रेग्युलेशन फॉलो करतात आणि मॉडर्न टेक्निक्स यूज करतात. दिस इज कॉल्ड द ऑर्गनाइज रिटेलिंग. Organized retailing refers to the setup of any retail chain supported by a well-defined supply chain with usually a small number of middlemen as compared to the unorganized retailing. Okay, म्हणजे वेल प्लॅन आहे, देन स्मॉल नंबर ऑफ मिडलमॅन यामध्ये काय असणार आहे, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन इन्क्लुड्स असतील, एक सप्लाय चेन आहे, सपोर्ट चेन आहे असं आपण म्हणू शकतो. So this is called the organized retail. So next is the unorganized. Unorganized या वर्डिंग वरून लक्षात येईल की इथे कोणत्या गोष्टी वेल प्लॅन आहेत का, किंवा लास्ट बेसिस वरती आहेत का, नाहीये, कोणतेही रूल्स नाहीयेत, लायसन नाहीये. सो अशा स्टोअरना आपण अनऑर्गनाइज रिटेलर असं म्हणू शकतो. So the unorganized or traditional retail comprise of the local baniya or kirana shop, पानबिडी शॉप and other owners manage general store. So in simple thing, जे जनरल स्टोअर आहेत, दिस इज कॉल्ड द अनऑर्गनाइज रिटेलर असं आपण त्यांना म्हणू शकतो. ओके, म्हणजे यांना काही लायसनची गरज असते का, किंवा त्यांना वेल प्लॅन, वेल स्ट्रक्चरची गरज असते का, नाही. सो जे जनरल स्टोअर, सिम्पल थिंग, जे जनरल स्टोअर आहेत, सो हे अनऑर्गनाइज रिटेलिंगचे एक्झाम्पल आहेत आपण म्हणू शकतो. Unorganized retailing refers to that part of the retailing where the retailers is not providing a standardized bill to the customer or fill up return for the income tax purpose and operators more at the local level with the customized offering. So unorganized retailer हे असं आहे की जिथे कोणतेही स्टँडर्डाइज प्रोव्हाइड केलेलं नाहीये, किंवा इन्कम टॅक्स साठी ते कोणताही रिटर्न फिलअप नाही करत आहेत. सो but just provide the services, okay, or provide goods to the customer. Unorganized retailer can also be defined as an outlet which is run locally by the owners or the caretaker of the shop who lack the technical and accounting standard. म्हणजे हे कोणत्याही प्रकारचे अकाउंटिंग स्टँडर्ड नाही मेन्शन करत आहेत किंवा यूज नाही करत आहेत, काही कोणत्या टेक्निकल गोष्टी यूज नाही करत आहेत. सो दिस इज द रन लोकली. ते लोकली काय करतात, त्यांचे स्टोअर हे जनरल स्टोअर रन करतात. द सप्लाय चेन अँड सोर्सिंग आर ऑल्सो डन लोकली टू मीट द लोकल नीड्स. आणि लोकल कस्टमरच्या काही ज्या नीड्स आहेत त्या मीट करण्यासाठी अनऑर्गनाइज रिटेलिंग हे वर्क करत असतात. सो दिस इज द ऑर्गनाइज अँड अनऑर्गनाइज रिटेलिंग. So next question is the difference between organized sector and unorganized sector. Meaning the sector in which the employment term are fixed and employees have assured work is organized sector. म्हणजे ऑब्विसली आपण जसं आता इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये बघितलं, ऑर्गनाइज सेक्टर मध्ये सगळ्या गोष्टी कशा असणार आहे, फिक्स्ड असणार आहे, किंवा जिथे रूल्स, टर्म्स, कंडिशन ह्या फॉलो केल्या जातात. सो अनऑर्गनाइज रिटेलर, the sector that comprise of the small scale enterprise or unit and are not recognized with the government. सो इथे कोणाचंही रेकग्नायझेशन नाहीये गव्हर्नमेंटचं. सो
स्मॉल बेसिस वरती बेसिकली असतात. सो ह्या अनऑर्गनाइज सेक्टर असतात. गव्हर्न बाय व्हेरियस ऍक्ट लाईक फॅक्टरीज ऍक्ट, बोनस ऍक्ट, पीएफ ऍक्ट, मिनिमम वेज ऍक्ट हे ऑर्गनाइज सेक्टरला फॉलो करावे लागतात. बट अनऑर्गनाइज सेक्टर नो एनी गव्हर्नमेंट ऍक्ट और नो एनी गव्हर्नमेंट रूल फॉलो बाय अनऑर्गनाइज सेक्टर. गव्हर्नमेंट रूल स्ट्रिक्टली फॉलो बाय ऑर्गनाइज सेक्टर काय करतात, स्ट्रिक्टली फॉलो करतात. बट अनऑर्गनाइज सेक्टर फॉलो करत नाहीत, गव्हर्नमेंट रूल्स फॉलो करत नाहीत. रेम्युनरेशन रेग्युलर अँड मंथली सॅलरी ऑर्गनाइज सेक्टरना प्रोव्हाइड केली जाते. अनऑर्गनाइज सेक्टरना डेली वेजेस पे केले जातात. जॉब सिक्युरिटी ऑर्गनाइज सेक्टर मध्ये असते, अनऑर्गनाइज सेक्टर मध्ये नसते. वर्किंग अवर्स फिक्स्ड असतात, अनऑर्गनाइज मध्ये नो वर्किंग अवर्स फिक्स. Overtime, worker are paid remuneration for overtime, no provision for overtime. Salary of workers as prescribed by the government and less than the salary prescribed by the government. So he just extra म्हणून आपण ऑर्गनाइज सेक्टर आणि अनऑर्गनाइज सेक्टर हा डिफरन्स घेतलेला आहे. सो नाव वी स्टार्ट अवर थर्ड क्वेश्चन. ट्रेंड इन रिटेलिंग. जसं की आपण इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये बघितलं की रिटेलिंग ही कशी एक कॉन्सेप्ट आहे, इट्स व्हेरी पॉप्युलर कॉन्सेप्ट और पॉप्युलर थिंग इन मॉडर्न डेज. ओके, सो आता जो काही रिटेलिंगचा ट्रेंड आहे इट्स ट्रिमेंडसली इन्क्रीज. काय झालेला आहे तो ट्रिमेंडसली इन्क्रीज झालेला आहे अँड इट्स व्हेरी गुड इम्पॅक्ट ऑन अवर इकॉनॉमिक ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. सो काय आहे बघा ट्रेंड इन रिटेलिंग इन मॉडर्न डेज. फर्स्ट इज अ ग्रोथ इन रिटेलिंग सेक्टर. So the retail industry has been on a growth tremendously over the past few years. So retailing सेक्टरचे ग्रोथ ही कशी झालेली आहे, ट्रिमेंडसली झालेली आहे, ट्रिजेक्टरी आहे असं म्हटलं जातं. The Indian retail market is estimated to be 600 billion US dollar इतकी आहे असं सांगितलं जातं. The industry is expected to be worth 1.3 billion US dollar by 2020. म्हणजे रिटेलिंगची जे एक्सपेक्टेड रिटर्न आहे हा किती होता 2020 मध्ये. सो 1.3 बिलियन US डॉलर इतका होता असं सांगितलं जातं. So the Indian retail industry is ranked among the top 10 largest retailers in the world. Okay, so world मध्ये टॉप 10 मध्ये रिटेलिंग इंडस्ट्री आहे असं सांगितलं जातं. सो दिस इज व्हेरी गुड ग्रोथ ऑफ रिटेल सेक्टर असं म्हटलं जातं. सेकंड पॉइंट इज ग्रोथ इन द ऑर्गनाइज्ड रिटेल. Presently, of the total Indian retail market, 1 to 10% is made up by the organized retail segment. Organized retailing has become more popular in city and town. So organized retailing म्हणजे जे मॉल्स आहेत, सुपर मार्केट आहेत, हे कुठे असणार जास्त बघायला मिळतात तर सिटी आणि टाउन मध्ये बघायला मिळतात. At the present, retail formats such as the mall, hypermarket, supermarket are growing at a phenomenal pace. Okay, some of the factors responsible for the growth of retail sector includes favorable government policy. So government provide various policy, various facility to the organized retail sector. म्हणून त्यांची जास्तीत जास्त ग्रोथ होते असं आपण म्हणू शकतो. Then towards organized retailing, rising income and high brand consciousness among consumer. कंझ्युमर सुद्धा हल्ली कसे आहेत तर ब्रँड कॉन्शियसनेस आहेत म्हणून ते रिटेलिंगला इम्पॉर्टंट हे देतात. Favorable shopping environment offered by the organized retailing and availability of the space in metros promising online shopping. So retailing मध्ये बऱ्याचशाच गोष्टी तुम्हाला ऑफर केल्या जातात, लाईक ऑनलाईन असेल, देन व्हरायटी असेल, मास थिंक असेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So these are factors are influence on growth of organized retailing. Point number 3 is foreign direct investment in retailing, FDI in retailing. So until 2011, Indian central government denied FDI in multi-brand retail, forbidding foreign group from any ownership in any retail outlet. Even single brand retail was limited to 51% ownership. म्हणजे सुरुवातीला असं होतं की फक्त 51% ओनरशिपच लिमिटेशन होतं. However, on
14 September 2012, the government approved FDI up to 51. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही मल्टी ब्रँड मध्ये काय करू शकता तर इन्व्हेस्ट करू शकता 51 अबाउट. On 20th September 2012, the Government of India formally notified the FDI reform for single and multi-brand retail, therefore making it effective under Indian law. It now permits 51% FDI in multi-brand retail trading and 100% in single brand retailing thing. It's very important thing. लक्षात ठेवा 100% जे आहे हे तुम्ही सिंगल ब्रँड रिटेलिंग मध्ये इंट्रोड्यूस करू शकता अंडर FDI आणि मल्टी ब्रँड रिटेलिंग मध्ये तुम्ही अबाउट 51% इंट्रोड्यूस हे करू शकता. सो हे सुद्धा काय होणार आहे इट्स व्हेरी गुड इम्पॅक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ रिटेलिंग सेक्टर. Then next is the entry of corporate sector into retailing. So the last few years have witnessed tremendous growth in the retail sector. Many big players are already operating in this sector. So some of these म्हणजे काही रिटेलिंग किंवा गव्हर्नमेंट सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर काय झालेले आहेत रिटेलिंग मध्ये इंट्रोड्यूस हे झालेले आहेत. ओके. So Patlun Retail Limited, a Future Group Venture Shoppers Stop Limited, Spencer Retailer, RPG Enterprise, Lifestyle, Landmark Group Venture, etc., etc. So these are directly influence impact, good impact on retailing growth of retailing sector. And next is the entry of foreign retailers. The retail sector in India has drawn the interest of many global retailers. Due to liberalization policy adopted by the government, many multinational companies have entered our country in retail through joint venture, franchising, or even self-owned store. म्हणजे आफ्टर LPG era नंतर आपण नक्कीच म्हणू शकतो most of the foreign businessman or foreign investor prefer investment in the retailing thing. रिटेलिंग मध्ये काय केलेलं आहे त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे. सो कोणत्या पद्धतीने तर जॉईंट व्हेंचर असेल, फ्रँचायझिंग असेल किंवा सेल्फ ओन स्टोअर असेल. So further, the government has allowed up to 51% FDI in single brand retailing. आणि सुरुवातीला काय होतं तर 51% सिंगल ब्रँड रिटेलिंग मध्ये तुम्ही इंट्रोड्यूस करू शकत होता. Some of the international player already present in the Indian market includes फास्ट फूड चेन मध्ये तर तुम्हाला खूप सारे रिटेलर बघायला मिळतील. मग मॅकडोनाल्ड असेल, पिझ्झा असेल, डॉमिनोज असेल आणि काही बाकी पण आहेत, मग लिवाईज असेल. ओके. सो हे जे काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत हे फॉरेन रिटेलर आहेत लक्षात ठेवा. आणि यामुळे एक गुड इम्पॅक्ट आपल्या रिटेलिंग वरती झालेला आहे असं आपण म्हणू शकतो. नेक्स्ट इज द टेक्नॉलॉजिकल इन रिटेलिंग. Technological retailing. Revaluation has taken place in the information technology. There is a growing trend of the use of technology in retailing. So technology it's mostly or largely influence on retailing sector. जसं की आता आपण म्हणतो बऱ्याचशाच गोष्टी ऑनलाईन आपण काय करतो तर परचेस करतो. सो दिस इज पॉसिबल ऑफ retailing or this is possible only of technology. So use of computer is made in almost all operation in the organized sector, such as the billing, preparation of document, accounting, inventory management, etc. etc. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी जर टेक्नॉलॉजी नसतं तर पॉसिबल झालं असतं का हो? नक्कीच नाही. सो टेक्नॉलॉजी ही रिटेलिंग मध्ये आल्यामुळे रिटेलिंगची ग्रोथ झालेली आहे असं आपण म्हणू शकतो. Then
And last point is the contribution of retailing in GDP and employment. The Indian retail sector account for over 15% of the country's domestic product GDP and contributors to the around 8 to 10% of the total employment. With growth in the organized retailing and entry of the several players in the market, so this contribution is likely to increase in the near. So नक्कीच रिटेलिंग कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ रिटेलिंग इन जीडीपी आणि एम्प्लॉयमेंट अशा दोन्ही पॉइंटने काय होणार आहे रिटेलिंगची ग्रोथ झालेली आहे किंवा रिटेलिंगचा ट्रेंड आपल्याला बघायला मिळतो. होप सो तुम्हाला हा क्वेश्चन क्लिअर झाला असेल. So now we start our next question. Growth of organized retailing in India. जसं की आपण ऑर्गनाइज रिटेलिंग बघितलं. ऑर्गनाइज रिटेलिंग मध्ये काही रूल्स स्ट्रिक्टली लायसन कंपल्सरी आहे, रूल्स रेग्युलेशन फॉलो करणं महत्वाचं आहे, ज्याला गव्हर्नमेंट सपोर्ट करतं. सो जे ऑर्गनाइज रिटेलिंग आहे, सो कशा पद्धतीने त्याची ग्रोथ झालेली आहे इंडियामध्ये, हा बेस वरती आपण हा नेक्स्ट क्वेश्चन लर्न करणार आहोत. सो ऑर्गनाइज रिटेलिंग इज द रिसेंट डेव्हलपमेंट in India. In the developed countries, the organized retail industry account for the almost 80% of the total retail trade. Okay, so total retail trade मध्ये 80% ग्रोथ जी आहे ही ऑर्गनाइज रिटेलिंगची आहे असं आपण म्हणू शकतो. In contrast, in Indian organized retail trade account for merely 8 to 10% of the total retail trade. These highlight a lot scope of the future further presentation of the organized retail in India. Organized retail is expected to account for 24% of the overall retail market by 2020. So 2020 मध्ये 24% ऑर्गनाइज रिटेल ची ग्रोथ ही एक्सपेक्टेड होती झालेली आहे असं सांगितलं जातं. सो फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गनाइज रिटेलिंग. सो कोणत्या फॅक्टरमुळे ऑर्गनाइज रिटेलरची ग्रोथ झालेली आहे हे बघणार आहोत आपण. सो फर्स्ट इज राइज इन डिस्पोजल इन्कम अँड ग्रोथ ऑफ मिडल क्लास कंझ्युमर. सो ओव्हर द पास्ट डिकेड Indian middle class population has growth at the rapid pace at the over 10% annum, 0% per annum. Such a growth has taken place not only in cities and towns but also in the rural area. Disposable income of the people is increased. So जे इन्कम जसं आपण स्पेंड करतो हे जास्तीत जास्त मिडल क्लास पर्सन कुठे करतायत तर रिटेलिंग वरती करतायत असं सांगितलेलं आहे. So such a consumer seek value added product to decent price and convenient in shopping. So retailing is the convenient shopping for middle class consumer. So ते जास्तीत जास्त इन्कम कुठे डिस्पोज करताय रिटेलिंग सेक्टर वरती डिस्पोज. Second, increase in the number of working women. So today's the urban women are literate and professional, qualified and working. सो आता जो म्हणतो ना आपण ट्रॅडिशनली वे कसं होतं की वुमेन जास्त वर्किंग होत्या का नाही, तर आता मॉडर्न डेज मध्ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन घेऊन सुद्धा वुमेन कशा आहेत तर लिटरेट आहे. सो दिस इज द बॅलन्स बिटवीन होम अँड वर्क. सो वुमेन काय करतायत, सो बॅलन्स करतायत होम आणि वर्क मध्ये. सो द पर्चेसिंग हॅबिट ऑफ द वर्किंग वुमेन डिफरंट फ्रॉम टू द मार्केट. So they do not have sufficient time for leisure and they expect everything under one roof. So त्यांच्या पण एक्सपेक्टेशन काय असतात तर एकाच रूफच्या अंडर त्यांना वस्तू ह्या परचेस करायला मिळाल्या. Then increase in nuclear facility. Indian society is undergoing lots of change. There is the rise in the number of nuclear families, especially in urban area. It is common to see the entire family going to the same. They look out for the shopping place with have the right mix of the shopping. म्हणजे जसं आपण म्हणतो की एकाच रूप मध्ये आपल्याला सगळ्याच गोष्टी जर अवेलेबल होत असतील तर वी आर सॅटिस्फाईड. इट्स व्हेरी सिम्पल थिंग ना. मग हे रिटेलिंग सेक्टर, ऑर्गनाइज रिटेलिंग सेक्टर काय करते की एकाच रूप मध्ये तुम्हाला सगळ्या गोष्टी अवेलेबल करून देण्याचं काम करतं. सो म्हणून रिटेलिंग सेक्टरची ग्रोथ ही जास्तीत जास्त झालेली बघायला मिळते. मग तिथे तुम्ही काय करू शकता, एंटरटेनमेंट आहे किंवा शॉपिंग मॉल प्रोव्हाइड ऑल द फॅसिलिटी अंडर वन रूफ. हेन्स द पॉप्युलॅरिटी इज इन्क्रीज डे बाय डे. आणि म्हणून हे जे काही मॉल आहेत, सुपर मार्केट आहेत, हायपर मार्केट आहेत, यांची पॉप्युलॅरिटी ही दिवसेंदिवस
वाढत चाललेली आहे. Then value for money. Organized retail deals with high volume and are able to enjoy economic of large scale production and distribution. They eliminate intermediary in distribution channel. Retailing जसं की आपण इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये बघितलं, दे आर डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट विथ द कस्टमर. ओके, म्हणजे इथे कोणी इंटरमिजिएटरी आहे का? नाही. सो जेव्हा इंटरमिजिएटरी नसतात तेव्हा त्या एखाद्या प्रोडक्टची प्राइस ही ऑटोमॅटिक रिड्यूस होत जाते आणि रिझनेबल प्राइस मध्ये कंझ्युमरला गुड्स अँड सर्व्हिसेस ह्या मिळू शकतात. सो ऑर्गनाइज रिटेलिंग पास ऑन दिस बेनिफिट टू दी कंझ्युमर. They are in the position to the offer quality product at a reasonable price. It's very important thing. So retailing sector किंवा ऑर्गनाइज सेक्टर काय करतं, क्वालिटी सर्व्हिसेस तुम्हाला रिझनेबल प्राइस मध्ये प्रोव्हाइड करतं. For instance, Big Bazaar offer product at the reasonable price. Such a value for money deals attract consumer to be organized retail outlet. आणि नक्कीच पीपल काय करतात तर ह्या ऑर्गनाइज सेक्टर कडे अट्रॅक्ट होतात. Next point is the entry of corporate sector. So large business house like the Tatas, ITC, RPG Group, Reliance. ओके, हे काय आहे तर हे जे मोठे सेक्टर आहेत ज्यांचे खूप सारा इम्पॅक्ट आपल्याला बघायला मिळतो, हे सुद्धा हल्ली कॉर्पोरेट सेक्टरची एंट्री आपल्या ऑर्गनाइज सेक्टर मध्ये झालेली आहे. हाव एंटर्ड द रिटेल सेक्टर इन अ बिग वे. Their entry has given a big boost in the retail sector. They are in the position to provide quality product at a competitive rate, various promotional effort, entertainment, etc. etc. सो ह्या बिग कॉर्पोरेट सेक्टरच्या एंट्रीमुळे रिटेलिंग सेक्टरची ग्रोथ झालेली बघायला मिळते. देन नेक्स्ट इज द एंट्री ऑफ फॉरेन रिटेलर. The retail sector in India has drawn in the interest of many global retailers. Due to the liberalization policy adopted by the government, many multinational companies have entered our country through joint venture, franchising, or even self-store. So further, the government has allowed 100% foreign direct investment in a single brand retailer and up to 51% FDI in multi-brand retailer. So हे विसरू नका की 100% आपण काय करू शकतो, सिंगल ब्रँड मध्ये इंट्रोड्यूस करू शकतो आणि 51% FDI in multi brand retailer. So this will be further boost organized retailing असं म्हणायला काही हरकत नाही. And last point is the facilities. The growth of organized is also due to facility offered by the organized retailers. These retail outlets provide facility provided such as the parking, food court, drinking, water, clean toilet, wide range of product, various discount, then price benefit, whatever. So these facility attract lots of consumer to organize retail outlet. आणि ह्या वेगवेगळ्या फॅसिलिटी सर्व्हिस सेक्टर आणि हे रिटेल सेक्टर प्रोव्हाइड करत असल्यामुळे कंझ्युमर कॅन इझिली अट्रॅक्ट सच टाइप्स ऑफ रिटेलिंग. ओके, सो होपसो तुम्हाला हा सेकंड क्वेश्चन पण क्लिअर झाला असेल. काही डाऊट असेल तर कमेंट सेक्शन मध्ये विचारलं तरी चालेल. थँक्यू.